صدیوں پرانا نظام زمیں بوس ہونے کو ہے۔ خلیج کی خاموش لہروں کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز ایک بار پھر کھلنے کو ہے، مگر اس بار راستہ صرف تیل کا نہیں، طاقت کا بھی ہے۔ ایران نے دراصل دروازہ نہیں کھولا، اس نے شرط رکھی، اور یہ شرط صرف تجارت کی نہیں، عالمی معیشت کی بنیاد کو چیلنج کرنے کی۔ ڈالر، جو دہائیوں سے دنیا کی سانسوں میں شامل تھا، اب پہلی بار کھلے عام ایک متبادل کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ متبادل ہے چائنیز یوان۔ یہ وہ لمحہ ہے جب معیشت سیاست میں بدلتی ہے اور سیاست طاقت کے کھیل میں۔ واشنگٹن کی دیواروں میں خاموشی ہے، بیجنگ کے ایوانوں میں حساب کتاب جاری ہے، اور مشرق وسطیٰ ایک نئے دور کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اور یہ صرف کرنسی کی تبدیلی نہیں، یہ اثر و رسوخ کی منتقلی ہے۔ یہ وہ چال ہے جو اگر کامیاب ہو گئی تو عالمی تجارت کا نقشہ دوبارہ کھینچا جائے گا، اور اگر ناکام ہوئی تو دنیا ایک ایسے تصادم میں داخل ہوگی جس کی گونج نسلوں تک سنائی دے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ڈالر کی بادشاہت کیسے بنی تھی؟ یہ کہانی 1944 میں بریٹن ووڈز کے ایک چھوٹے سے ہوٹل سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی اور فاتح طاقتیں نئی دنیا کا نقشہ کھینچ رہی تھیں۔ 44 ممالک کے 700 مندوبین نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا کی کرنسی ڈالر ہوگی، اور ڈالر سونے سے جڑا ہوگا۔ ہر 35 ڈالر کے بدلے 1 اونس سونا ملتا تھا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے امریکہ کو دنیا کا بینکر بنا دیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ 1971 میں صدر نکسن نے اعلان کیا کہ ڈالر اب سونے سے نہیں جڑا ہوگا۔ یہ نکسن شاک تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ ڈالر اب محض کاغذ تھا، لیکن اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بچایا جائے۔ اس کا جواب تیل میں تھا۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ سعودی عرب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنا تیل صرف ڈالر میں بیچے گا، اور اس کے بدلے امریکہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ یہ پیٹرو ڈالر سسٹم کی پیدائش تھی۔ دھیرے دھیرے اوپیک کے تمام ممالک اس میں شامل ہو گئے۔ دنیا کو تیل چاہیے تھا اور تیل کے لیے ڈالر چاہیے تھا۔ اسی طرح ڈالر وہ کرنسی بنا جس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی تھی۔ اس نظام نے امریکہ کو وہ چیز دی جسے فرانس کے وزیر خزانہ نے ظالمانہ استحقاق کا نام دیا۔ امریکہ جتنا چاہے قرض لے سکتا تھا کیونکہ دنیا کو ڈالر کی ضرورت تھی۔ جب بھی کوئی بحران آتا، سرمایہ کار ڈالر کے پاس بھاگتے۔ یہ محفوظ پناہ گاہ تھی۔ امریکہ اپنے دشمنوں پر پابندیاں لگا سکتا تھا، ان کے اثاثے منجمد کر سکتا تھا، کیونکہ سارا لین دین اسی کے راستے سے گزرتا تھا۔ یہ طاقت اتنی زبردست تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے چیلنج کیا جا سکتا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہر بادشاہت کا زوال ہے، اور ڈالر کی بادشاہت میں پہلی دراڑیں اس وقت پڑیں جب امریکہ نے خود اپنے ہتھیاروں سے اپنی ہی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کیا۔ پہلی بڑی دراڑ 2008 کے مالیاتی بحران میں پڑی۔ جب امریکہ میں لیمن برادرز دیوالیہ ہوا تو پوری دنیا لرز گئی۔ چین کے مرکزی بینک کے گورنر یوشیا چوان نے پہلی بار بلند آواز میں کہا کہ شاید اب وقت آ گیا کہ دنیا نئے نظام کی طرف بڑھے۔ دوسری دراڑ 2022 میں آئی جب روس پر یوکرین حملے کے بعد مغرب نے روس کے 300 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر ملک نے سوچا کہ اگر روس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈالر پھر محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا، یہ سیاسی ہتھیار بنا۔ تیسری دراڑ ٹرمپ کے دور میں آئی ہے جب انہوں نے اتحادیوں پہ ٹیرف لگائے، فیڈرل ریزرو پہ دباؤ ڈالا کہ وہ شرح سود کم کرے اور بین الاقوامی اداروں سے علیحدگی اختیار کی۔ تو دنیا نے سوچا کہ شاید امریکہ اب وہ قابل بھروسہ رہنما نہیں رہا۔ جب 2025 میں آزادی کے دن کے اعلان کے بعد مارکیٹس جو تھیں وہ ہلیں تو پہلی بار سرمایہ کار ڈالر سے بھاگے، ڈالر کی طرف نہیں بھاگے۔ اس پورے عرصے میں چین خاموشی سے اپنی کرنسی کو بین الاقوامی بنانے میں مصروف تھا۔ 2009 میں جب یوان بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہونا شروع ہوا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ آج 2026 میں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ یوان اب دنیا کا تیسرا بڑا پیمنٹ کرنسی بن چکا ہے اور دوسرا بڑا ٹریڈ فائنانس کرنسی۔ چین نے 32 ممالک کے ساتھ کرنسی سویپ معاہدے کر رکھے ہیں جن کی مالیت 4.5 ٹریلین یوان سے زیادہ ہے۔ سپس نامی نظام جو سوئفٹ کا چینی متبادل ہے اب 190 ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس سے 5000 سے زیادہ بینک منسلک ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے اہم تبدیلی افریقہ میں ہو رہی ہے۔ زیمبیا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں کام کرنے والی چینی کانکن کمپنیز ٹیکس جو ہیں وہ یوان میں ادا کر سکتی ہیں۔ کینیا نے اپنے قرضوں کا کچھ حصہ ڈالر سے یوان میں تبدیل کر لیا ہے۔ ایتھوپیا بھی ایسا ہی کرنے والا ہے۔ افریقی بینک پانڈا بانڈز جاری کر رہے ہیں، یعنی یوان میں قرض لے رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ماہرین انجینئرنگ کہتے ہیں۔ کوئی منشور نہیں، کوئی انقلاب نہیں، صرف ٹیکس کے قوانین، ادائیگی کے نظام اور تجارتی معاہدوں میں بتدریج تبدیلی، اور اس تبدیلی کا اگلا مرحلہ آبنائے ہرمز ہے۔ ایران نے جو کیا ہے وہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے۔ ایران برسوں سے ڈالر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔
जब भी किसी मुल्क ने डॉलर को चैलेंज किया, अमेरिका ने उसे सख्त सजा दी। सद्दाम हुसैन ने 2000 में डॉलर की जगह यूरो लेने का फैसला किया, 2003 में उस पर हमला हुआ। कदाफी ने सुनहरी दीनार मुतारिफ करवाने की बात की, 2011 में वो मारे गए। ईरान ने यह सबक सीख लिया था, इसलिए वो खामोशी से चीन के साथ कदम मिला के चल रहा था। 2021 में ईरान और चीन के दरमियान 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ, जिसमें तय पाया कि दोनों ममालिक डॉलर के बगैर तजारत करेंगे। आज ईरान के पास वो मौका है जो सद्दाम और कदाफी के पास नहीं था। चीन अब दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और उसकी फौज इतनी ताकतवर है कि अमेरिका उसे आसानी से निशाना नहीं बना सकता। ईरान जानता है कि वो युआन कबूल करके ना सिर्फ अपनी मईशत बचा सकता है, बल्कि डॉलर की कमर तोड़ने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अब अगर युआन में तेल की अदायगी शुरू हो जाए तो उसके क्या असरात होंगे? पहला असर तो खुद तेल की मंडी पे पड़ेगा। आज दुनिया का 20% तेल इसी आबनाए से गुजरता है और अगर ये तेल डॉलर की बजाय युआन में खरीदा जाने लगा तो डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। जब किसी चीज की मांग कम होती है तो उसकी कीमत गिरती है। दूसरा असर ओपेक पे पड़ेगा। सऊदी अरब, जिसने 1974 में डॉलर के निजाम की बुनियाद रखी, वो खुद चीन के साथ युआन में तेल बेचने पे गौर कर रहा है। 2024 में चीन और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत हुई थी कि वो अपने कुछ मुआहिदे युआन में करें। अगर सऊदी अरब भी युआन की तरफ मुड़ गया तो ओपेक का डॉलर से वफादार रहना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा असर दुनिया के मरकजी बैंक्स पे पड़ेगा। आज दुनिया के मरकजी बैंक्स के पास जो गैर मुल्की ज़खायर हैं उनमें 58% डॉलर में है, लेकिन युआन का हिस्सा सिर्फ 3% है। अगर तेल की तजारत युआन में होने लगी तो मरकजी बैंक मजबूर होंगे कि वो अपने ज़खायर में युआन का तनासुब बढ़ाएं और जब वो युआन खरीदेंगे तो डॉलर बेचेंगे। इससे डॉलर की कदर मजीद गिरेगी। चौथा असर कर्जों पे पड़ेगा। आज दुनिया के बहुत से ममालिक डॉलर में कर्जे लेके बैठे हैं। उनके कर्जों की अदायगी के लिए उन्हें डॉलर कमाने होते हैं। अगर वो अपना तेल युआन में बेचने लगे तो उनके पास डॉलर कम आएंगे और उनके लिए कर्ज उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो ममालिक जो डॉलर में कर्जे लेकर बैठे हैं, जैसे अर्जेंटाइन, पाकिस्तान, मिस्र, उन पे मजीद दबाव पड़ेगा। पांचवा असर अमेरिका की कर्ज लेने की सलाहियत पे पड़ेगा। अमेरिका आज 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्जा लिए बैठा है। उस कर्जे का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की सरमायाकारों के पास है, खासकर चीन और जापान के पास। अगर इन सरमायाकारों को लगने लगे कि डॉलर कमजोर हो रहा है तो वो अमरीकी कर्जे बेचकर युआन खरीदेंगे और जब अमरीकी कर्जे बेचे जाएंगे तो उनकी कीमत गिरेगी और शरह सूद बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अमरीकी हुकूमत के लिए कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। डॉलर के जवाल का मतलब यह नहीं कि वो कल खत्म हो जाएगा, यह अमल बरसों में मुकम्मल होगा, लेकिन उसका आगाज आज से हो सकता है। युआन अभी डॉलर की जगह नहीं ले सकता क्योंकि चीन का मालियाती निजाम अभी इतना खुला और ओपन नहीं है। चीन में कानून की हुक्मरानी का भी एक अलहदा निजाम है जिस पर मगरबी सरमायाकारों को भरोसा नहीं, लेकिन युआन को डॉलर की जगह लेने की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ इतना मजबूत होना है कि डॉलर का अजारा खत्म हो जाए। जब दुनिया के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो अमेरिका इतनी आसानी से पाबंदियां नहीं लगा सकेगा, इतनी आसानी से दूसरों के असासे मुंजमद नहीं कर सकेगा और यही डॉलर के जवाल की असल बुनियाद बनेगी। अब अगर ईरान का यह फैसला अमली जामा पहन जाए तो सबसे पहला रद्दमल मार्केट्स में आएगा। डॉलर की कीमत फारी गिरेगी, सोना और चांदी महंगे होंगे, क्रिप्टो करेंसीज की मांग बढ़ेगी। दूसरा रद्दमल पॉलिटिकल होगा। अमेरिका ईरान पे मजीद पाबंदियां लगाएगा, शायद मजीद फौजी कार्रवाई भी करे, लेकिन इस बार अमेरिका के पास वो हथियार नहीं होगा जो पहले था। पहले वो कह सकता था कि जो डॉलर छोड़ेगा वो दुनिया से कटेगा। अब चीन ने अपना स्विफ्ट जैसा निजाम बनाया है, अपना बैंक कर्जे देने का निजाम बनाया है। जो मुल्क डॉलर छोड़ेगा वो चीन के साथ तजारत कर सकता है। तीसरा रद्दमल खलीजी ममालिक में आएगा। सऊदी अरब, अमारात, कतर, वो ममालिक जो बरसों से अमेरिका के साए तले रहे, अब उन्हें फैसला करना होगा कि वो किस तरफ है, क्योंकि एक डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे रह के नुकसान फिर भी उन्होंने भुगत लिया। वो चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि चीन उनका सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन वो अमेरिका से मुंह भी नहीं मोड़ सकते क्योंकि अमेरिका उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो ले चुका, असलहा भी बेच चुका, कुछ ना कुछ तो जवाबदेही करनी है। ये वो दो धारी तलवार है जिस पर वो चल रहे हैं। चौथा रद्दमल यूरोप में आएगा। यूरोप ने 2015 में ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा किया था और उसमें बड़ी उम्मीदें लगाई थी। जब ट्रंप ने 2018 में उस मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार की तो यूरोप को बड़ा धचका लगा। इस बार यूरोप के पास मौका होगा कि वो डॉलर की इजारादारी से निकलकर अपना रास्ता बनाए और यूरो भी इस तब्दीली से फायदा उठा सकता है अगर वो चीन के साथ मिलकर काम करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान का ये फैसला कब तक नाफिज हो सकता है। ईरान आज ये कह रहा है कि वो अपना खोलने को तैयार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कल से तेल की सप्लाई शुरू होगी। ईरान को यकीन करना होगा कि उसे धोखा नहीं दिया जा रहा। उसे यकीन करना होगा कि जो ममालिक तेल खरीदेंगे वो वाकई युआन में खरीदेंगे और सबसे बढ़ के ये उसे यकीन करना होगा कि अमेरिका उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ये सब यकीन उस वक्त मुमकिन है जब चीन और रूस वाज़े तौर पे ईरान की हिमायत करें और इस वक्त उसके आसार कितने नजर आ रहे हैं। चीन पहले ही ये कह चुका है कि वो ईरान के साथ 25 साल मुआहदे पर कारबंद है। रूस भी ईरान के साथ मिलकर मुकाबला पसे पर्दा कर रहा है। ये वो नया महाज है जो उभर रहा है। तारीख में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब पूरी दुनिया का निज़ाम बदले। 1944 में ब्रेटन वुड्स वो लम्हा था, 1971 में निक्सन शॉक वो लम्हा था, 1974 में सऊदी अरब के साथ मुआहिदा वो लम्हा था और आज ईरान का ये ऐलान भी शायद वही लम्हा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे
کہ امریکہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ پابندیاں لگائے گا، فوجی کارروائی کرے گا، سعودی عرب پہ دباؤ ڈالے گا، ڈالر سے وفادار رہنے کی تلقین کرے گا، لیکن وہ جو بھی کرے اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ دنیا بدل رہی ہے، ڈالر کا اجارہ ختم ہوگا، نئی کرنسیز ابھریں گی، نیا نظام بنے گا اور اس نئے نظام میں طاقت کا توازن مختلف ہوگا۔ امریکہ واحد سپر پاور نہیں رہے گا جو دنیا کو حکم دے سکے، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا پڑے گی، دوسروں کی بات کے اوپر تائید کرنا پڑے گی، اور یہ تبدیلی اتنی بڑی ہے کہ اسے شاید سمجھنے میں ہم میں سے بہت سو کو وقت لگے۔ آج جو تاریخ ہے 2026 مارچ کی، اس کی اگر رات ختم ہوتی ہے تو یہ ایک عہد کے خاتمے کی رات ہوگی۔ کل جو سورج نکلے گا تو دنیا کے بدلنے کا نکلے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔